We also see one example, less than frequency, right? 5, 12. Then when we add from upward to downward, we will get the less than frequency. So this one is less than frequency, and ultimately the last class frequency will match with the total frequency, that is total observations. We also see the greater than or more than frequency. So it is in case of greater than, we calculate from downward to upward. So 4, then 4 plus 4, 8, 23, then this one, and the last first. The first one class observation match with the total observations. Then we see the relative frequency. Relative, it means the class frequency divided by total frequency. And the total of all relative frequencies, it must be 1. So we also seen one example regarding the same. That is, we take out with the marks, then the frequency, and we calculate relative frequency. It is with the class frequency divided by total frequency. So same for the second, third, right? And ultimately total of the all relative frequency, it should be 1. It was 1. So our calculation was right. So let's move forward for the second half part of the frequency distribution. That is how we choose the classes. So guideline for choice of classes will be, first one, we have to take a classes, number of classes which should not be too large. If there is a too, if classes are too large, then we cannot serve the purpose of condensation. That is, we cannot summarize the data properly. If we are, if there is data from, suppose value, minimum value is 10 and maximum is 100. So in this case, you can allot the 5 classes or 6 classes maximum, so that you can split up the data in comparison session. But if you go for the single classification, that is 10 to 5, 15, then 15 to 20, then there are n number of classes. Okay, classes, number of classes will be large, and it should not precise the data. So checking of the data or calculation of the data will be boredom. So that's why we have to select the classes which should not be too large, so that it should prepare, or it should present your data with the condensation. Then second one is, number of classes should not be too small. Also, it should not be very less, that it should cover a large range. Why? Because it will not reveal the original data. So, for example, if there is a data of 100 to 250 person, if you take a range as 100 to 201, okay, this one is class, and another is 200 to 300. It is called as a large range. So classes क्या होता है? There are only 2 classes for this data. So appropriate value of the original data cannot be revealed. Why? Because values in this class, in this range, are covered most of the in this first class, and the second class there are very rare values if there is a value above 200. So it should not serve the purpose of original data. So original data cannot be clarified, cannot be summarized. So it is difficult for the purpose of analysis. So it should not be a too small classes, and also it should not be a too large classes. So how it should be? As far as possible, classes should be of uniform width. Uniform, it means the same width classes should be check out or used. Why? So that we can calculate the frequency properly. And the range width, class width, as the class width is equal to upper limit minus lower limit. If it is a uniform, then the classes should be summarized properly and data is represented properly. That's why, as far as possible, classes should be of uniform width. There are 2 rules. One is Truss rule and the second is thumb rule. It means as per these rules, you can classify, or you can define how many classes you can use for the purpose of classification. So as per Truss rule, 1 plus 3.222 log n. The n, it means number of observation. Okay, n लक्षात ठेवायचा frequency मध्ये capital N, it means total number of observation. So if data is given for 80 students, so 80 will be your n, that is number of observation. So in this case of Truss, 1 plus 3.222 log 80. Log 80 ची value multiply by 3.222 plus 1. जेवढं आहे ना,
those total number of classes you can use for the classification of data. Or the another rule is thumb rule. Thumb rule is under root n. In case of 80, when you calculate the value of under root 80, ठीक आहे, करून बघा बरं किती येते अंडर रूट 80 ची व्हॅल्यू. जस्ट कॅल्क्युलेट. सर्वांनी करून बघा कॅल्सीवर किती येते ते. You can post the value in chat box also. How much? कॅल्क्युलेटर अंडर रूटचा साइन आहे, तर तुम्ही यूज करून 80 ची व्हॅल्यू काढा. किती येते बघा. $8.94, right? So it is near about किती येते 9. सो किती क्लासेस येणार 9. म्हणजे सगळं पूर्ण डेटा किती डिवाइड करणार. सपोज 80 चा डेटा आहे, तो आपण मॅक्झिमम 8 to 9 क्लासेस मध्ये डिवाइड करू शकतो. इट मीन्स प्रत्येक क्लासची विड्थ किती येणार. जर आपण 8 मध्ये घेणार असेल तर 10 ची विड्थ. हे समजलं कसं केलं. म्हणजे काय करायचं, फुल डेटा जो नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन्स आहे, यू हॅव टू टेक अ अंडर रूट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ऑब्झर्वेशन. सो इट विल डिफाईन द विड्थ की किती विड्थचा एक क्लास असला पाहिजे. सो मॅक्झिमम आपण 8 क्लासेस करणार आहे. सो 10 विड्थचा आपण एक क्लास करू शकतो किंवा 8 विड्थचे 10 क्लासेस करू शकतो ऍज कम्फर्टेबल फॉर यू. सो जनरली these rules are used for the purpose of classifications. The next is as far as possible open end classes should be avoided. Open end classes आपण कसे बघितले होते. सपोज 10 बिलो 10 किंवा 10 and above. एक मिनिट. सो बिलो 10 जो असेल तर तो पण काय असणार. बिलो 10 किंवा बिलो एनी व्हॅल्यू इट इज ओपन एंड क्लास. किंवा 70 and above म्हणजे विच डझंट हॅव एनी अप्पर लिमिट और लोअर लिमिट, त्याला ओपन एंड क्लासेस म्हणतात. So most of the cases मध्ये you should avoid the open classes. Why? Because for these classes you cannot define the analysis or you cannot go for any calculation. So as far as possible one should avoid the open end classes. Then the class width should be preferably 5 or multiple of 5. जसं मगाशी एक्झाम्पल सांगितलं की 80 स्टुडंट्स आहेत, राईट. 80 स्टुडंट्स आहेत ते आपल्याला 8 क्लासेस मध्ये करायचे. तर तुम्ही 10 to 15 एक क्लास करा. हे झालं 5 मल्टिपल. और 5 च्या मल्टिपल काय असं 10 ची विड्थ असलेला, 20 ची विड्थ असलेला, 15 ची विड्थ असलेला. मोस्टली ह्या विड्थचे क्लासेस तुम्ही डिफाईन करा, म्हणजे रेंज डिफाईन करा. का बरं. बिकॉज इट विल बी इझी. टॅली मार्क करतो बघा आपण. टॅली मार्क कसे करतो, 1 2 3 4 आणि 5 ची विड्थ असते, राईट. सो कॅल्क्युलेशन करायला किंवा फ्रिक्वेन्सी काउंटिंगला इट इज ऑल्सो simplified. That's why it will be easy if you define the class width preferably 5 or multiple of 5. सो मोस्ट ऑफ द केसेस मध्ये तुम्ही बघाल की क्लासेसचं डिस्ट्रीब्युशन हे 10 च्या मल्टिपलच असतं, 10 किंवा 5 च्या. सो इट इज beneficial for the analysis. And the last one is the lower limit of class, starting class be preferably of 5. For example, it is here we have taken one example that is 0 9 10 15. It means starting. This is 0, this is 11, then 20 30. This is multiple of 5. So याच्यामुळे काय होतं, रेंज प्रॉपर डिफाईन होते. तुम्हाला एंट्रीज किंवा फ्रिक्वेन्सी टॅली मास्क डिफाईन करताना इझी होतं. दॅट्स वाय इट शुड बी इन मल्टिपल ऑफ 5. So it will be easy. So these are general guidelines for the purpose of classification of data. Okay. Then now the second part of frequency distribution is graph. इथपर्यंत समजलं फ्रिक्वेन्सी मध्ये आपण काय काय बघितलंय. याच्यात कोणाला काही डिफिकल्टीज. नो मॅम. ओके. Now after this the second part is graph. How we draft a graph. ग्राफला तुम्हाला हमखास एक क्वेश्चन असतो. जर तुमची एक्झाम
मॅन्युअली झाली म्हणजे ऑफलाईन झाली, इन दॅट केस देर विल बी अ ग्राफ, ड्राफ्टिंग ऑफ ग्राफ. आणि सेकंड आहे ग्राफ वरनं जे सेंटर्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी जे आहेत, दॅट इज ऍव्हरेज किंवा मीन, मोड. दीज आर युअर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी. किंवा SD स्टँडर्ड डेव्हिएशन असेल, रेंज असेल, किंवा पुढचे जे डिस्पर्शनचे टेक्निक्स आहे, इट कॅन बी ड्राफ्टेड विथ द ग्राफ. जेव्हा ग्राफ ड्राफ्ट करणं किंवा ग्राफ डिझाईन करणं, इट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि ग्राफ बऱ्याच प्रकारचे आहेत. म्हणजे ग्राफचे वेगवेगळे प्रकार बघितले का असतं. एक बार डायग्राम असतो, म्हणजे जर तुम्ही रिपोर्ट बघतात बघा, किंवा ते मूवीमध्ये पण दाखवतात की एखाद्या कंपनीमध्ये एखाद्या व्यक्ती प्रेझेंटेशन करतात, दॅट टाइम युजेस ऑफ व्हेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ. बार डायग्राम असते की त्याच्यामध्ये बार्स असतात आणि त्याच्यानुसार ते प्रेझेंटेशन देतात डेटाचा, सेल्सचा डेटा किंवा पाय सर्कल. जसं हा जर असेल, असा असेल, सो इट इज युअर हिस्टोग्राफ. ठीक आहे, कनेक्टेड विथ द इंडिव्हिज्युअल, त्याला हिस्टोग्राफ म्हणतात. नंतर एक असतो की सिंगल असतो बार, त्याच्यामध्ये डिवाइड केलेला असतो वेगवेगळ्या कलर्सने. परत अजून एक असतो गॅप ठेवून परत एक डिवाइड असतो. म्हणजे मल्टिपल फीचर्स एकाच इयर मध्ये. सपोज एकाच इयर मध्ये तुम्हाला 4 गोष्टी डिफाईन करायच्या असतील, सो एका बार मध्ये तुम्ही 4 वेगवेगळे सेक्शन दाखवू शकतात. सेम सेकंड नेक्स्ट इयरला मग हे असे झाले आहे. नंतर एक ग्राफ असा पण असतो, एक वरती असतो व्हर्टिकल केलेला. म्हणजे काय असतो, हा कर्व, फ्रिक्वेन्सी कर्व असतो. नंतर एक काय असा करतात, जसं हार्ट लाईन्स असतात बघा, तर त्या कट एकदम स्ट्रेट लाईन्स असतात, तर त्याला पॉलिगन म्हणतात. नंतर एक सर्कल शेप मध्ये असतो, त्याच्यामध्ये असं डिवायडेशन असतं की किती पर्सेंट आहे, किती 5%. इट इज अ पाय चार्ट, त्याला पाय चार्ट म्हणतात. राईट. म्हणजे हे वेगवेगळ्या प्रकारचे ग्राफ्स आहेत, पण कुठे कोणता ग्राफ यूज करायचा, इट शुड नीडेड अ युअर लॉजिक, की कोणत्या ठिकाणी कोणता ग्राफ सुटेबल असेल. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला फॅमिली इन्कम डिस्ट्रीब्यूट करायचं असेल, म्हणजे फॅमिलीमध्ये एका फॅमिलीमध्ये फक्त काय काय खर्च होतात, एक्सपेन्सेस होतात, तर हे तुम्हाला डिस्ट्रीब्यूट करायचे असेल तर त्याला पाय चार्ट इज बेस्ट सुटेबल. का बरं? कारण की वन फॅमिली आणि मल्टिपल एक्सपेन्सेस आहे, दॅट्स वाय पाय चार्ट विल बी बेनिफिशियल. पण तेच जर तुम्हाला रिझल्ट काढायचा असेल, रिझल्ट मध्ये काय असतं, मेल फिमेल क्लासिफिकेशन असतं, राईट, की किती मेल स्टुडंट होते, किती फिमेल स्टुडंट होते. आणि इयर वाईज रिझल्ट असतो, म्हणजे फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर. सो फॉर दिस पर्पज यू कॅन नॉट यूज दिस पाय चार्ट. मग त्याच्यासाठी कोणता वापरणार? एक तर तुम्ही हिस्टोग्राफ वापरा इयर वाईज, किंवा 3 वर्षांचा एकाच वेळेस मेल फिमेल दाखवायचा असेल तर मल्टिपल बार डायग्राम. म्हणजे एका याच्यामध्ये हे एका वर्षाचा बार डायग्राम झाला, याच्यामध्ये मेल किती आणि फिमेल किती हे वेगवेगळं दिसतं. So how you will use the graph? It depends on the data, की कोणता डेटा आहे, कसा रिप्रेझेंट करायचा आहे. इफ यू वॉन्ट टू रिप्रेझेंट इन अ सिंगल डायग्राम, देन विच टाइप ऑफ ग्राफ यू शुड यूज, आणि फ्रिक्वेन्सी डेटा किती अवेलेबल आहे, किती परफेक्शन आहे, ऑन दॅट बेसिस ग्राफ कॅन बी ड्राफ्टेड. ठीक आहे. सो आता हे सगळे ग्राफ पैकी आपल्याला 4 ग्राफ्स आहेत, 4 ते 5 आहे, आय डोंट नो, मे बी 3-4 असतील. पण जे मोस्टली विचारतात ते तुम्हाला 2च विचारतात, म्हणजे फ्रिक्वेन्सी पॉलिगन, फ्रिक्वेन्सी कर्व, आणि सेकंड वन इज युअर हिस्टोग्राफ. सो आपण पहिले ग्राफ म्हणजे काय आहे ते आपण डिफाइन करू. ग्राफ्स आर जनरली यूज टू रिप्रेझेंट मॅथमॅटिकल रिलेशनशिप बिटवीन 2 व्हेरिएबल्स. लक्षात ठेवायचं, फक्त 2 व्हेरिएबल्स मध्ये ग्राफ डिफाइन करता येऊ शकतो. पाय चार्ट जे आहे तो पाय चार्ट ग्राफ म्हणतात, पण इट्स अ डायग्राम, डायग्राम विच युजेस ओनली सिंगल व्हेरिएबल. आणि म्हणजे जेव्हा 2 व्हेरिएबल्स असतात तेव्हाच ग्राफ तुम्ही युज करू शकतात. का बरं? कारण की ग्राफला तुम्ही बघाल असा ग्राफ असतो, राईट, म्हणजे हा एक्स ऍक्सिस आणि दिस वन इज वाय ऍक्सिस. म्हणजे एक व्हेरिएबल इथे असतो, एक व्हेरिएबल इथे असतो. दॅट्स वाय इट ओनली डिफाईन मॅथमॅटिकल रिलेशनशिप बिटवीन 2 व्हेरिएबल्स. म्हणून ग्राफ हा 2 व्हेरिएबल्सचा मॅथमॅटिकल रिप्रेझेंटेशन साठी यूज करता. अदरवाइज डायग्राम्स कॅन बी युज्ड. मॅथ्समध्ये कोणते कोणते ग्राफचे टाइप्स आहेत, तुम्हाला जो आहे ते 4 टाइप्स आहे. फर्स्ट आहे हिस्टोग्राम, सेकंड आहे फ्रिक्वेन्सी पॉलिगन, third one is frequency curve, and the last one is cumulative frequency curve and olive. It is not a different type other than these two. पॉलिगन आणि कर्व याच्यामध्ये स्लाइट डिफरन्स आहे. आणि फ्रिक्वेन्सी कर्व मध्ये जेव्हा लेस दॅन किंवा मोर दॅन फ्रिक्वेन्सी जे आपण बघितली, लेस दॅन कम्युलेटिव्ह और मोर दॅन कम्युलेटिव्ह, त्याच्यासाठी जो आपण ग्राफ ड्राफ्ट करतो त्याला कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी कर्व किंवा ऑगिव्ह म्हणतात. ऑगिव्ह म्हणजे काय? कर्व शेप. तसं तुम्हाला इकॉनॉमिक्स मध्ये बघा बॅकवर्ड ऑगिव्ह कर्व होता, आठवतंय की नाही माहिती नाही मला, की याच्यामध्ये अचानक डिमांड वाढता 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 काय होतं, अचानक त्याच्यामध्ये डिमांड कमी होते, सो रिव्हर्स मध्ये तो कर्व निघून जातो. म्हणजे बॅकवर्ड ऑगिव्ह कर्व, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला शेप नसतो Yes, ma'am. डिफाईन.
राईट. सो तो असं असं कर्व होतो, तर त्याला ऑग्यू म्हणतात. ऑग्यू म्हणजे काय, कर्व शेप, देर इज नो स्ट्रेट फॉर्म, त्याला कर्व किंवा ऑग्यू म्हणतात. ठीक आहे. सो आपण हे सगळे ग्राफ बघणार आहे. तर बघा, फर्स्ट आता हिस्टोग्राम आहे. आता आपण एक्झाम्पल घेऊनच बघूया. आता ग्राफचं जे आहे, ग्राफचं ड्राफ्टिंग जेव्हा कॉलेज सुरू होईल तेव्हा आपण ग्राफचं ड्राफ्टिंग पण घेणार आहे, कारण की त्याला स्केल मेजरमेंट वगैरे सर्व असतं. जेव्हा तुम्ही ते ऍक्च्युली ड्रॉ करणार ग्राफ पेपरवर ड्रॉ करणार, ग्राफ पेपर तुम्ही बघितला असेल तर ग्राफ पेपरला युनिट्स वाईज एक सर्कल हे असतं, स्क्वेअर असतो 1x1चा, त्याला युनिट म्हणतात. ठीक आहे. तर आता बघा, सपोज हे एक एक्झाम्पल आहे की तुम्हाला दिलेला आहे इथे की साईज ऑफ फार्म्स, की फार्म्स किती हेक्टर्सचा आहे, 1 to 20 हेक्टर्स, 21 to 40, 41 to 60, 61 to 80, 81 to 100, 101 to 120. आणि असे किती नंबर ऑफ फार्म्स आहे, म्हणजे 1 to 20 हेक्टर्सचे किती फार्म्स आहेत, 12, हे 38, हे 16, हे 5, 3, 1. ग्राफचा रूल लक्षात ठेवायचा, एक्स ऍक्सिस हा एक्स ऍक्सिस असतो आडवा, राईट. एक्स ऍक्सिस वर नेहमी तुम्हाला काय घ्यायचं असतं, दिस वन, क्वालिटी, म्हणजे डेटा कसा दिलेला आहे, राईट. आणि वाय ऍक्सिस हा नेहमी फ्रिक्वेन्सी असते, म्हणजे ह्या केसमध्ये नंबर ऑफ फॉर्म्स काय झाले, फ्रिक्वेन्सी. जसं सपोज स्टुडंटचा डेटा दिलेला असेल की मार्क्स इन मॅथमॅटिक्स, मग मार्क्स इन मॅथमॅटिक्स जे येणार तर मार्क्स इथे येणार आणि नंबर ऑफ स्टुडंट्स इथे येणार. सो फ्रिक्वेन्सी इज ऑलवेज लाईज ऑन अ वाय ऍक्सिस. ठीक आहे. तर चला आपण आता बघूया इथे काय होतं. आता हा क्लास काय आहे, आता हिस्टोग्राम काढायचा असेल तर हिस्टोग्राम दोन प्रकारचे हिस्टोग्राम असतात, एक सिंगल सिंगल एक असतं, म्हणजे वेगवेगळा असतो असा, पण त्याला बार डायग्राम म्हणतात, त्याला हिस्टोग्राम म्हणत नाही. एक लक्षात ठेवायचं, तुम्हाला जर एक्झामला हिस्टोग्राम विचारला असेल दॅट टाइम यू हॅव टू ड्राफ्ट लाईक दिस. जो कनेक्टेड असतो ना, एक मिनिट, जो कनेक्टेड असतो एकमेकाला त्याला हिस्टोग्राम म्हणतात. हे असे जे सिंगल सिंगल असतात त्याला बार डायग्राम म्हणतात, बार ग्राफ म्हणतात. इट इज नॉट अ हिस्टोग्राम. त्याच्यामुळे तुम्हाला असा ड्रॉ करायचा असेल तर हे जर कनेक्ट असेल तर तुम्हाला क्लासेस पण कसे लागणार, कंटिन्युअस लागतील, म्हणजे एक्सक्लुझिव्ह. मग एक्सक्लुझिव्ह क्लासेस बनवायचे असेल तर आपण काय वापरणार, क्लास बाउंड्रीज करणार, राईट. मग क्लास बाउंड्रीज साठी काय असतं, फर्स्ट फॉर्म्युला काय आहे क्लास बाउंड्रीज साठी, डिफरन्स. इथे किती आहे 20, नेक्स्ट क्लास सुरू होतो 21 ला, सो डिफरन्स किती झाला, 1, राईट. तो डिफरन्स डिवाइड होणार 2 मध्ये, डी/2, राईट. डी/2 म्हणजे हा झाला 1 डिवाइड बाय 2 म्हणजे किती आला, 0.5, 0.5. सो 0.5 काय करायला लागणार आपल्याला, अप्पर लिमिट मधनं लेस ऍड होणार, अप्पर लिमिट मध्ये ऍड, लोअर लिमिट मधनं लेस. सो 1 मायनस 0.5 वी गेट दिस 0.5, आणि अप्पर लिमिट मध्ये ऍड, सो 20 प्लस 0.5 20.5. ठीक आहे. सेम हिअर 21 मायनस 0.5 20.5, 40 प्लस 0.5 40.5. सो असे आपण हे क्लासेस कंटिन्युअस मध्ये केले. जेव्हा कंटिन्युअस मध्ये करतात तेव्हा बघा काय होतं, अप्पर लिमिट ऑफ द प्रिव्हियस क्लास विल बी लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास, म्हणजे काय झाला, तो एक्सक्लुझिव्ह क्लास आपण डिफाईन केला. हे समजलं, अप्पर बाउंड्रीज आणि लोअर बाउंड्रीज. ठीक आहे. रिपीट सांगा ना. एक मिनिट. अप्पर बाउंड्री लोअर बाउंड्रीज कशा केल्या आपण, डिफरन्स, याच्यामधला डिफरन्स याच्यामधला, किंवा हा घ्या 60 आणि 61 मध्ये काय डिफरन्स आहे, 1 आला, राईट. आपल्याला कंटिन्युअस करायचे, डिफरन्स डिवाइड बाय काय असतो, 2. सो हे काय आलं, 1 डिवाइड बाय 2, किती डिफरन्स आला, म्हणजे किती ऍड करायचं आता, 0.5. रूल काय आहे, क्लास बाउंड्रीज कशा असतात, अप्पर बाउंड्री मध्ये ऍड होतं आणि लोअर बाउंड्री मधनं लेस होतं. सो लोअर बाउंड्री, पहिल्याची लोअर बाउंड्री काय, 1. सो 1 मायनस 0.5 वी गेट 0.5, आणि अप्पर मध्ये ऍड होतो, सो 20 प्लस 0.5 20.5. ठीक आहे. सेकंड साठी काय होणार, ही लोअर आहे, याच्यामधनं लेस होणार, याच्यामध्ये ऍड होणार. सो 21 मायनस 0.5 मला 20.5, 40 प्लस 0.5 40.5. इथे पण काय आहे, लोअर आहे, लेस होणार, याच्यामध्ये ऍड होणार. सो 41 मायनस 0.5 40.5, आणि 60 प्लस 0.5 60.5. ठीक आहे, समजलं. येस मॅम. ओके. ठीक आहे. म्हणजे काय करायचंय, फर्स्ट स्टेप, you have to check out which type of classification is there. For histogram, you need a exclusive method, exclusive classification. So for exclusive, we make the inclusive classification into exclusive with the help of class boundaries. So आपले हे झाले नवीन क्लासेस, राईट. स्वतः हे कसे ड्राफ्ट करायचं, ड्राफ्ट करताना राईट साईडला पहिले स्केल लिहायचं. स्केल म्हणजे काय, मेजरमेंट. मग स्केल काय असतं, पहिले एक्स ऍक्सिस, प्रत्येक जो ग्राफ पेपर असतो
ग्राफ पेपरवर सगळे युनिट्स असतात असे बॉक्स. तुम्ही जर बघितलं असेल स्क्वेअर असतात, तो एक युनिट म्हणून तो एक बॉक्स म्हणजे एक युनिट असतो. मग वाय ऍक्सिस जेव्हा आपण ड्राफ्ट करणार एक्स ऍक्सिस, तो एक्स ऍक्सिसला 1 युनिट इक्वल टू काय घेणार. सो इथे हेक्टर्स दिलाय राईट. सो आपण काय करणार, एक युनिट म्हणजे 20 हेक्टर्स आपण असं अज्युम करूया. ठीक आहे. आणि सेकंड मध्ये वाय वर काय घ्यायचं आपल्याला, नंबर ऑफ फार्म्स म्हणजे फ्रिक्वेन्सी मिनिमम किती आहे 1 आणि मॅक्झिमम किती आहे 38. सो आपण एक युनिट बरोबर 5 फार्म्स घेऊ. ठीक आहे. आणि हा जो एक स्क्वेअर असतो ग्राफचा, तर हा 10 असतात लाईन साठी, 1 2 3 4 5 असे 10 आणि ह्या 10 असतात. आणि जेव्हा 5 असतो तो जिथे 5चा काउंट असतो, म्हणजे आडव्या 5ला इथे डार्क लाईन असते आणि उभ्या 5ला इथे डार्क लाईन असते ग्राफच्या याच्यात, एका युनिट मध्ये सांगते. सो ऑटोमॅटिकली जेव्हा हे एक युनिट म्हणजे तुम्ही काय घेताय 5 घेतायत, म्हणजेच काय होतं, हे 2 युनिट म्हणजे काय होतं, हे तिकडे 2 युनिट्स म्हणजे एक व्हॅल्यू होते फार्मची. ठीक आहे. हे असं. सो इथे झाले हे 5 फार्म्स. सो 1 युनिट इज इक्वल टू 5 फार्म्स. आणि एक्स ऍक्सिसला कसं होणार, 20 हेक्टर्स म्हणजे एक जे छोटे युनिट्स आहे हे 10 असतात बरोबर. सो एक छोटे युनिट म्हणजे किती असतं, 2 हेक्टर्स, 2 3 4 असं करत दिलं तर बरोबर हे 20 होणार. म्हणजे एक युनिट इज इक्वल 20 हेक्टर्स घेतलं आणि वाय ऍक्सिसला एक युनिट इज इक्वल टू 5 फार्म घेतलं. आता हे इथे जरा डिफिकल्ट आहे, जेव्हा आपण ड्राफ्ट करू कॉलेजमध्ये तर तुम्हाला ग्राफ पेपर्स आणायचे, त्याच्यावर तुम्हाला मी ते क्लिअरली एकदा परत सांगणार आहे. सो दिस इज युअर एक्स ऍक्सिस. जो हॉरिझॉन्टल असतो त्याला एक्स ऍक्सिस म्हणतात, आणि जो व्हर्टिकल असतो इट्स युअर वाय ऍक्सिस. दोघांचा जॉईनिंग पॉईंट याला 0 व्हॅल्यू असते. ठीक आहे. सो एक्स वर आपण काय ठरवलंय, डेटा घ्यायचा, दॅट इज साईज ऑफ फार्म्स इन हेक्टर्स. आणि इथे काय असणार, फ्रिक्वेन्सी दॅट इज नंबर ऑफ फार्म्स. आणि जॉईनिंग पॉईंट जो असतो एक्स आणि वायचा इट इज ऑलवेज 0 पासून स्टार्ट होतं. याच्या वरचा एरिया जो असतो इट इज पॉझिटिव्ह, याच्या खालचा जो असतो तो निगेटिव्ह. हे का लागतंय, कारण की जेव्हा आपण एलपीपी डिफाईन करणार, लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लेम, तर त्याला हे तुम्हाला ग्राफ वरच डिफाईन करायचं. त्याच्यामुळे ग्राफ तुमचा क्लिअर असेल तर तुम्हाला पुढच्या प्रोसेस इझी होणार. ठीक आहे. सो म्हणजे काय, हा जो एरिया आहे 0च्या लाईनच्या वरती इट इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह आणि 0च्या खालचा जो असतो इट इज ऑलवेज निगेटिव्ह. ओके. मग एक एक पॉइंट प्लॉट होणार इथे ऍक्सिसवर. सो एक्स वर आपण काय घेतलं, एक युनिट इज इक्वल टू 20 घेतलंय. ठीक आहे. आता इथे तर मला ड्राफ्ट करणं पॉसिबल होणार नाही, रिपीटिव्ह आहे. सो मी डायरेक्टली ग्राफ घेतला. म्हणजे आता सपोज हा एक युनिट झाला, हा एक एक एक. ठीक आहे. एक युनिट इज इक्वल टू किती घेतलं आपण 20, म्हणजे इथे काय होणार 20, नंतर इथे 40, नंतर 60, 80, 100 आणि असं करत ते 120, कारण की लास्ट किती आपलं 120. सो असे एक 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 युनिट जे आहे ते 20 चा गॅप. सो 20 40 60 80 100 आणि 120. आणि इकडे काय घेतलं आपण 1 युनिट इज इक्वल टू 5. सो एक एक काय असणार इथे, सपोज 5, नंतर 10, 15, 20, 25. ठीक आहे. मॅक्झिमम किती आहे 38 आहे. सो 40 पर्यंत आपल्याला घ्यायचंय. नंतर मग इथे 30, 35 आणि मग 40. ठीक आहे. हे असे तुमचे ऍक्सेस एका युनिटला येणार व्हॅल्यूज. आणि नंतर मग आपण काय करणार, पहिला पॉईंट कितीला आहे 12, म्हणजे ह्या साईजला पहिला 0 to 20 मध्ये किती आहे 5. मग 12 मध्ये 12 जिथे काउंट होणार तिथून आपण लाईन ड्राफ्ट करणार आणि तो इथे जॉईन करणार. सेकंड काय आहे 38 म्हणजे इथे 35 प्लस पुढे 3 येणार, म्हणजे हे याला 38. मग हा इथे सेकंड ग्राफ. नंतर 16 म्हणजे इथे 15च्या पुढे एक येणार. सो हिअर असा ड्राफ्ट करणार, मग ही लाईन ड्रॉ करणार. ठीक आहे. सेम फॉर द 5, 3 आणि 1. आता हे तुम्हाला जस्ट एक्झाम्पल म्हणून सांगितलं. हा ड्राफ्ट करताना तुम्हाला ग्राफ पेपर ड्राफ्ट करायचे, ते मी फिजिकली घेणार आहे जेव्हा आपलं कॉलेज सुरू होणार आहे. ठीक आहे. जनरल आयडिया कळाली तुम्हाला की काय करायचं आहे. पहिले क्लासेस यू हॅव टू चेक आउट वेदर इट इज इन्क्लुझिव्ह और एक्सक्लुझिव्ह. सो पहिले क्लासेस इन्क्लुझिव्ह असतील तर एक्सक्लुझिव्ह बनवा. देन ड्राफ्ट स्केल लिहायचा. स्केलला तुम्हाला आता ह्या पूर्ण ग्राफला तुम्हाला 5 मार्क्स असतात. तर 5 मार्क्स कसे असतात, पहिला एक पूर्ण मार्क असतो स्केलिंगला, की तुम्ही स्केल प्रॉपर केलाय का. सेकंड मार्क्स असतो एक्स आणि वाय ऍक्सिसच्या तुम्ही ज्या व्हॅल्यू तिथे प्लॉट करतात त्याला. ठीक आहे. हे झाले 2 मार्क. नंतर आहे याला 1 आणि याला 1, 3 मार्क्स. आणि 2 मार्क्स असतात तुमचे ड्राफ्टिंग. हा प्रॉपर ग्राफ असा दिसत असेल, प्रॉपरली स्केल केला असेल, त्याला तुम्हाला
2 मार्क्स असतात. तर असे टोटल 5 मार्क्स तुम्हाला ग्राफला असतात. त्याच्यामुळे ग्राफ ड्राफ्ट करायच्या आधी लक्षात ठेवायचं, पहिले राईट हँड साईडला स्केल लिहायचं. स्केल लिहिल्यानंतरच तुम्हाला पुढे ते ड्राफ्टिंग इझी होणार. आता हिस्टोग्राम का कॅल्क्युलेट करायचा, तर आपण ज्या मोड कॅल्क्युलेट करणार आहे त्या मोडसाठी हिस्टोग्राम नेसेसरी आहे. म्हणजे मोड म्हणजे काय, मोड म्हणजे ज्याची फ्रिक्वेन्सी, ज्या क्लासची फ्रिक्वेन्सी जास्त असतात. ह्या क्लासमध्ये बघा कसली फ्रिक्वेन्सी जास्त आहे, दिस वन राईट. हा तुमचा झाला मोडल क्लास. मोड क्लास झाला, पण मोड किती आहे एक्झॅक्टली, म्हणजे किती व्हॅल्यूला तुम्हाला मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी आहे हे कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर मग याचा सेंट्रल पॉईंट 30. घेऊन येस याचा सेंट्रल पॉईंट घेऊन तुम्हाला ड्राफ्ट करावा लागतो, ते कॅल्क्युलेट करावा लागतो. आणि त्याच्यानुसार तुम्ही काय करता, तो मोड इथे जी फ्रिक्वेन्सी येणार ती तुमची मोड असणार. त्याच्यामुळे सॉरी फ्रिक्वेन्सी साईज येणार ती मोड असणार. त्याच्यामुळे जेवढा तुमचा ग्राफ परफेक्ट असणार तर तुम्हाला मोडचं कॅल्क्युलेशन इझी होतं. ओके, त्याच्यामुळे हिस्टोग्राम कुठे वापरतात, मोड मध्ये. आणि पुढचे जे 2 ग्राफ आहेत फ्रिक्वेन्सी पॉलिगन, तो यूज होतो मीडियन साठी, ते पण आपण बघणार आहे. ठीक आहे, जनरली काय आलं हिस्टोग्राम काय असतो, इट्स अ कनेक्टिंग डायग्राम की याच्यामध्ये बार्सच्या शेपमध्ये असतो आणि ते जॉईंट असतात. त्याच्यामुळे क्लासेस शुड बी इन अ कंटिन्युअस वे, की तुमचे एक्सक्लुझिव्ह शेपमध्ये, एक्सक्लुझिव्ह मेथडमध्ये तुमचे क्लासिफिकेशन असलं पाहिजे. इफ दे आर नॉट इन एक्सक्लुझिव्ह मेथड देन यू हॅव टू मेक अ एक्सक्लुझिव्ह क्लासेस फ्रॉम द इंक्लुझिव्ह. आणि ते कसे बनवणार आपण, क्लास बाउंड्रीजच्या हेल्पने. सेकंड पार्ट आहे फ्रिक्वेन्सी पॉलिगन आणि फ्रिक्वेन्सी कर्व. मग फ्रिक्वेन्सी पॉलिगन म्हणजे काय आहे, तर हे दोन्ही ग्राफ कुठे यूज होतात, याच्यासाठी हे दोन्ही ग्राफ काढण्यासाठी यू नीड मिड व्हॅल्यू. मिड व्हॅल्यू म्हणजे काय, अप्पर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, त्याला मिड व्हॅल्यू म्हणतात किंवा त्यालाच काय म्हणतात, क्लास मार्क्स. ठीक आहे, सो त्याच्या प्रत्येक क्लासचा क्लास मार्क तुम्हाला नेसेसरी असतो, त्याच्यानुसार तुम्हाला ग्राफ डिफाईन करता येतं. सो फर्स्ट वी हॅव टू कॅल्क्युलेट मिड व्हॅल्यू. नंतर मग मिड व्हॅल्यू काढल्यानंतर एक्स ऍक्सिस जो आहे त्याच्यावर नेहमी मिड व्हॅल्यू असतात आणि वाय ऍक्सिस वर नेहमी फ्रिक्वेन्सी असतात. जो नेहमीचा रूल आहे तो सेम. सो वायला नेहमी लक्षात ठेवायचं फ्रिक्वेन्सी, म्हणजे नंबर ऑफ युनिट्स किंवा नंबर ऑफ स्टुडंट्स काय दिलेलं असेल इट इज ऑलवेज इन अ वाय ऍक्सिस. आता जेव्हा ह्या फ्रिक्वेन्सी पॉलिगनची लाईन स्ट्रेट लाईन असेल तर त्या ग्राफला फ्रिक्वेन्सी पॉलिगन म्हणतात. म्हणजे हे बघा असा ग्राफ, इथे बघा हे डायरेक्ट हा पॉईंट डायरेक्ट इथे स्केलने जॉईन केला, परत इथून इथे स्केल वापरली, इथून इथे स्केल वापरली, इथून इथे 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 इथे, म्हणजे एक एक पॉईंट जॉईन करताना तुम्ही स्ट्रेट लाईन वापरतात, तर त्याला फ्रिक्वेन्सी पॉलिगन म्हणतात. ठीक आहे, आणि मग दुसरा काय झाला मग फ्रिक्वेन्सी कर्व. मग फ्रिक्वेन्सी कर्व मध्ये काय असणार, पॉइंट्स आर जॉईन बाय कर्व कर्व लाईन्स असतील, दॅट टाइम दॅट ग्राफ इज कॉल्ड ॲज अ फ्रिक्वेन्सी कर्व किंवा फ्रिक्वेन्सी ऑब्जेक्ट. सो बघा हे असं असतं. आता इथे बघा काय केलंय, लाईन्स अशा अशा अशा, देर इज नो स्ट्रेट लाईन. ही जर स्ट्रेट असेल तर अशी पूर्ण क्लिअर असते, इथे बघा ही अशी पूर्ण स्ट्रेट असते. पण इथे काय आहे, हाताने असं 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 तुम्हाला कर्व शेप दिलेला असतो, म्हणून त्याला फ्रिक्वेन्सी कर्व असं म्हणतात. ठीक आहे, हे दोन्ही म्हणजे हे हा ग्राफ कुठे वापरला जातो, तर हा तुम्हाला मीडियन साठी वापरला जातो. आता फ्रिक्वेन्सी कर्व करताना, फ्रिक्वेन्सी जेव्हा तुम्ही ऍड करतात किंवा लेस प्लॉट करतात ग्राफवर, तर ग्राफवर प्लॉट करताना मिड व्हॅल्यू तुम्ही केव्हा घेता, जेव्हा फ्रिक्वेन्सी टोटल फ्रिक्वेन्सीचं करायचं असेल. पण जर लेस दॅन फ्रिक्वेन्सी काढली असेल किंवा मोर दॅन फ्रिक्वेन्सी असेल, दॅट टाइम तुम्ही कसं कॅल्क्युलेट करणार, त्याला लिमिट्स यूज करायला लागतात. ठीक आहे, सो ते काय असतं, सो कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी कर्व असेल किंवा ऑब्जेक्ट असेल तर त्याला लेस दॅन कम्युलेटिव्ह ऑब्जेक्ट कर्व, तर त्या केसमध्ये एक्स ऍक्सिसवर अप्पर लिमिट असतात, लक्षात ठेवायचं. लेस दॅन असेल तर त्याला अप्पर लिमिट्स तुम्हाला प्लॉट करावं लागतात एक्स ऍक्सिसवर, आणि वाय ऍक्सिसवर असणार तुमची लेस दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. हे पहा, जेव्हा लेस दॅन असल्यामुळे हा ग्राफ असा असा जातो ग्राफ. लेस दॅनचा ग्राफ नेहमी असा हायर लेवलला जाणार. ठीक आहे, आणि सेकंड आहे मोर दॅन. मोर दॅन असेल तर काय असणार, एक्स ऍक्सिसवर काय असणार, लोअर लिमिट्स. एक्स ऍक्सिस डिफाईन करणार लोअर लिमिट दिस वन, आणि वाय वर मोर दॅन फ्रिक्वेन्सी. मग त्याचा कर्व कसा असणार, उलटा. ठीक आहे, हा नेहमी रिव्हर्स असणार. का बरं, कारण की आपण लार्जर टू लोअर येतो फ्रिक्वेन्सी, आणि लोअरला काय येतं, लोअर टू लार्जर. चढता क्रम आणि उतरता क्रम असतो, त्याच्यामुळे ग्राफ ऑटोमॅटिकली तुमचा असाच दिसणार. जेव्हा तुम्ही लेस दॅनचा काढणार तो असाच दिसणार, ग्रेटर दॅनचा काढणार तेव्हा तो असाच दिसणार. यूज होता आपल्या मीडियन साठी. ठीक आहे, तिचा तर ग्राफचे काय ऍडव्हान्टेजेस आहे, तर प्रेझेंटेशन प्रॉपर होतं,
तर बघा, तुम्हाला जेव्हा मी ग्राफ दाखवते तेव्हा तुम्हाला ती गोष्ट एकदम व्यवस्थित लक्षात राहते. त्याच्यामुळे प्रेझेंटेशन इज मोर इफेक्टिव्ह आणि इम्प्रेसिव्ह मॅनर. नंतर इझी टू अंडरस्टँड फॉर अ लेमॅन, म्हणजे त्याला माहिती पण नसेल, म्हणजे त्याला वाचता येत नाही किंवा लिहिता येत नाही किंवा इंग्लिश कळत नाही, पण तरी त्या व्यक्तीला जर बघितला ग्राफ त्याने किंवा त्याने एखादी इमेज जरी बघितली तरी त्याला स्ट्राईक होतं की काय आहे याच्यामध्ये. सो इट विल बी इझी टू अंडरस्टँड फॉर अ लेमॅन. व्हिज्युअल इफेक्ट जास्त वेळ राहतात. म्हणजे जर सपोज एखादा ग्राफ असेल आणि पाय चार्ट असेल, सपोज हे पाय चार्ट आहे असा, तो खूप कलरफुल आहे आणि एकदम छान ड्राफ्ट केलेला आहे, तर तुम्ही एकदा बघितल्यानंतर तो ग्राफचा व्हॅलिडिटी, म्हणजे तो ग्राफ तुमचा व्हिज्युअल इफेक्ट जो आहे तो तुमचा लॉंग टर्म साठी राहतो. त्याच्यामुळे काय बेनिफिट होतं, तुम्हाला डेटा जो टेबल फॉर्मॅटमध्ये जसं फिगर्स असतील तर फिगर्स तुम्हाला लक्षात नाही राहत त्याच्यामध्ये की कोणत्या इयरला काय होतं, पण तेच जर ग्राफ असेल, सपोज हे 4 वर्षांचा रिझल्ट आहे, ठीक आहे, सपोज हा 2016, हा 17, 18 आणि 19चा आहे, आणि तुम्हाला एकाला दिला टेबल, टेबलमध्ये तुम्हाला फिगर दिला आहे की 16, 17, 18 आणि 19 मध्ये एवढा पर्सेंट रिझल्ट आहे, मग कोणता पर्सेंट रिझल्ट जास्त आहे, तर हा डेटा तुम्हाला लक्षात नाही राहणार. पण जर तुम्ही डायग्राम चेकआउट केली असेल तर डायग्राम लगेच कळतं की हा कोणता हायर आहे, हा सो 2017चा सेकंड इयर म्हणजे 2017चा जो आहे 2017चा रिझल्ट हायर आहे. त्याच्यामुळे व्हिज्युअल इफेक्ट जे आहे ग्राफचे दीज आर स्ट्रॉंग, त्याच्यामुळे लॉंग टर्म राहतात, इट इज मोर बेनिफिशियल. नंतर इट फॅसिलिटेट्स कंपॅरिझन, दोन यांची कंपॅरिझन करायची असेल ग्राफ वरनं ते इझी होतं, कारण की ग्राफचं मेजरमेंट सेम यूज केलेलं असेल, सो तुम्ही इझिली दोन ग्राफ कम्पेअर करू शकता. आणि इट हेल्प्स इन रिव्हिलिंग पॅटर्न, तुमचा काय म्हणजे तुमचं जसं सेल्स मध्ये वापरतात प्रेझेंटेशन मध्ये की कंपनीमध्ये सेल्स वाढतोय की कमी होतोय, सो फॉर दिस दे यूज ग्राफ्स ओनली. का बरं, ग्राफच्या हेल्पने त्यांना समजतं की कोणत्या इयर मध्ये ट्रेंड कसा आहे, वेदर इट इज इन्क्रीजिंग और डिक्रीजिंग और इट इज स्टेबल. सो इट विल बी इझी की तुम्हाला जो पॅटर्न आहे तुमच्या याचा तो पॅटर्न इझिली रिव्हील होतो विथ द हेल्प ऑफ ग्राफ. जशा ऍडव्हान्टेज आहे त्याचे लिमिटेशन्स पण आहे. लिमिटेशन्स तसे कमी आहे, पण ते स्ट्रॉंग लिमिटेशन्स आहे. तर लिमिटेशन्स काय आहे, ग्राफ तुम्हाला जेव्हा काढायचा असतो अप्रॉक्सिमेटली व्हॅल्यूज घ्यावा लागतात. यू कॅन नॉट गिव्ह एक्झॅक्ट व्हॅल्यूज. जसं आता मगाशी बघितलं की 1 to 20 हेक्टर्स होता, पण आपण यालाच काय केलं, कन्वर्ट केलं 0.5 to 20.5 मध्ये. म्हणजे काय, यू हॅव टू मेक अ चेंजेस इन द व्हॅल्यू फॉर द पर्पज ऑफ ड्राफ्टिंग अ ग्राफ. आपण अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यूज यूज करतो ग्राफ मध्ये, त्याच्यामुळे काही वेळेस एक्झॅक्ट तेवढ्याच फिगर्स असतील असं आपण डिफाईन करू शकत नाही. Okay, we cannot define it. And the second disadvantage is or limitation is it gives only general idea about phenomenon which is not sufficient for further statistical analysis. त्याच्यामुळे बघा की जे आता जेव्हा पुढे आपण बघू तर ग्राफ जे आहेत ते फक्त मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडन्सीलाच वापरले जातात. तुमचे डिस्पर्शन जे आहे, डिस्पर्शन म्हणजे स्टँडर्ड डेव्हिएशन असेल किंवा रेंज असेल किंवा अजून स्पार्कमन्सचा जो फॉर्म्युला आहे, स्पिअरमन्सचा जो फॉर्म्युला आहे, रँक कोरिलेशन, त्यासाठी तुम्हाला ग्राफ वापरता येत नाही. फॉर दिस यू हॅव टू यूज अ डेटा. म्हणजे काय आहे की याच्यामधनं जनरल आयडिया मिळते तुम्हाला, म्हणजे सेंट्रल ऍव्हरेज काय आहे हे तुम्ही काढू शकता जनरली, पण त्या ऍव्हरेज मध्ये एक्झॅक्टली डिफरन्स आहे दोन ऍव्हरेजेस मध्ये, वी कॅन नॉट डिफाईन थ्रू द ग्राफ. त्याच्यासाठी तुम्हाला काय स्टॅटिस्टिकल टेक्निक्सच वापरावं लागतं. सो हे जे ग्राफ्स आहे हे इनिशियल अनालिसिसला ओके आहे, बट इट इज नॉट सफिशियंट फॉर फर्दर स्टॅटिस्टिकल अनालिसिस. त्याच्यामुळे जेव्हा पीएचडी वगैरे आम्ही करतो तेव्हा ग्राफ्स हे फक्त डेटा कलेक्शनला आम्ही यूज करतो, पण डेटाचं जेव्हा डिसिजन मेकिंग असतो, जेव्हा आम्हाला रिपोर्टिंग असतं किंवा त्याला काय म्हणतात फायनल कन्क्लुजन असतं, तर कन्क्लुजन देण्यासाठी फॉर दिस पर्पज वी यूज अ स्पेसिफिक स्टॅटिस्टिकल टेक्निक्स, की त्याच्या हेल्पने आम्ही डेटा अनालिसिस करतो, प्रोसेस करतो आणि मग ते व्हेरिएशन काढून त्याच्यानुसार आम्ही कन्क्लुजन करतो. सो फॉर दिस वी नीड अ स्टॅटिस्टिकल अनालिसिस. ग्राफ हे फक्त इनिशियल डेटा प्रेझेंटेशनला आम्ही यूज करू शकतो. सो ग्राफचा बेनिफिट काय आहे की त्याचं इम्प्रेशन आहे, प्रॉपर तुम्ही डिफाईन करू शकतात, प्रॉपर प्रेझेंटेशन करू शकतात, इट इज मोर इफेक्टिव्ह. पण जर तुम्हाला डिटेलमध्ये स्टॅटिस्टिकल अनालिसिस करायचं असेल किंवा फर्दर अनालिसिस करायचं असेल, फॉर एक्झाम्पल डिस्पर्शन, रेंज किंवा डेव्हिएशन, व्हेरिएशन, तर फॉर दिस पर्पज ग्राफ नॉट बी यूज. ठीक आहे, ग्राफचं समजलं. आता एक मिनिट, ड्राफ्ट करताना काय काय रूल्स असले पाहिजे. सो पहिला आहे की हिस्टोग्राफ ड्राफ्ट करायचा असेल तर हाईट आणि विड्थ
प्रॉपर घेतली पाहिजे. म्हणजे एखादा क्लास घेतला तुम्ही, सपोज एक युनिट घेतलं 5चं आणि दुसरं युनिट घेतलं तुम्ही 15चं, ठीक आहे, किंवा डायरेक्ट 20 घेतलं, तर काय होतं इथे छोटा होऊन जातो. म्हणजे काही ग्राफ तुमचा असा आहे आणि काही एकदम असा आला, मग परत असा, तर काय होतं की तुमची हाईट आणि वेट जी आहे ती बारची प्रॉपर दिसत नाही तो ग्राफ. दॅट्स वाय फॉर ड्राफ्टिंग द हिस्टोग्राफ यू शुड यूज द प्रॉपर हाईट अँड वेट सो दॅट द ग्राफ विल लुक अट्रॅक्टिव्ह. नंतर सेकंड वन आहे सुटेबल स्केल शुड बी चूजन. स्केल घेताना कोणत्या किती घ्यायचं, जसं आपण राईट साईडला बघितलं इथे स्केल्स किती आहे, तर एक्स ऍक्सिसला किती घ्यायचं आहे आणि वाय ला किती घ्यायचं. वाय इट शुड बी डिफाईन विथ युअर डेटा की मिनिमम किती आहे आणि मॅक्झिमम व्हॅल्यू किती आहे, राईट. लार्जेस्ट आणि स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू डिफाईन करायची, त्याच्यानुसार रेंज तुम्ही डिफाईन करायची. सेम फॉर द वाय की फ्रिक्वेन्सी मिनिमम फ्रिक्वेन्सी किती आहे, मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी किती आहे, त्याच्यानुसार तुम्ही वाय ला युनिट्स पर युनिट्सला तुम्हाला स्केल डिफाईन करायचं आहे. का, कारण की जेव्हा तुम्ही स्केल प्रॉपर डिफाईन करता तर ते पूर्ण ग्राफ मध्ये प्रॉपर, जसा तुमचा ग्राफ पेपर एवढा मोठा असेल, सपोज दिस इज युअर ग्राफ पेपर, आणि याच्यामध्ये तुम्ही एवढासा ग्राफ काढला तर कसं वाटेल, एकदम विचित्र दिसणार. सो तुम्ही स्केल आणि त्याच्यावर जर असा ग्राफ असेल प्रॉपर, बघा असा ग्राफ असेल, सो इट विल लुक गुड. तर त्याच्यामुळे स्केल डिफाईन करताना इट शुड ऑक्युपाय अवेलेबल स्पेस प्रॉपरली, की तुमचा जेवढा स्पेस आहे तो स्पेस प्रॉपरली यूज होतोय की नाही, इट इज टू बी चेकआउट आणि त्याच्याप्रमाणे स्केल डिफाईन करायचं. ठीक आहे. नंतर इंडेक्स शुड बी प्रोव्हाइडेड इफ नेसेसरी. आता आपल्याला तुम्हाला तर नाही इंडेक्स, पण जेव्हा एखादा रिसर्च असेल, प्रोजेक्ट असेल किंवा पीएचडी असेल किंवा थेसिस असेल, त्या केसमध्ये तर तुमचे नंबर ऑफ ग्राफ्स असतील, दॅट टाइम यू हॅव टू गिव्ह अ लिस्ट ऑफ इंडेक्स ऑफ ग्राफ, कोणत्या पेजवर किती नंबरला कोणता ग्राफ आहे, म्हणजे त्याला ग्राफ नंबर 1.2 3.4 असं डिफाईन करावं लागतं. का, बिकॉज इट इज अ रूल ऑफ इंडेक्सेशन. तुम्ही जेव्हा इंडेक्स बनवता, जसं तुमच्या बुक्सला असतं बघा, बुक्सच्या फर्स्ट पेजवर चॅप्टरची नावं असतात, सब टॉपिक्स असतात आणि प्रत्येक सब टॉपिकच्या पुढे त्यांनी पेज नंबर दिलेला असतो. म्हणजे काय, एखाद्याला ग्राफ बघायचा असेल, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही मॅथ्सचं बघता आहे आणि मॅथ्समध्ये हिस्टोग्राफ कुठे आहे त्याची इमेज तुम्हाला बघायची असेल, तुम्ही काय करणार, फक्त इंडेक्स बघणार, त्याच्यामध्ये हिस्टोग्राफ टॉपिक शोधता आणि हिस्टोग्राफच्या पुढे किती पेज नंबर आहे तिथे गेल्यानंतर तुम्हाला हिस्टोग्राफचा सगळा डेटा अवेलेबल होणार. तसं ग्राफिंग मध्ये इफ यू नीड अ इंडेक्सेशन, म्हणजे जास्त ग्राफ्स असतील तर त्या केसमध्ये यू कॅन गिव्ह द इंडेक्स टू प्रोव्हाइड द नेम ऑफ द ग्राफ अँड द नंबर ऑफ द ग्राफ्स. आणि ग्राफ शुड बी नीट अँड क्लीन, स्वच्छ असले पाहिजे ऑब्विसली, नाही तर मग ग्राफ मध्ये जर खूप खडाखोड असेल किंवा नीट ड्राफ्ट केले नसतील, सो इट डझंट प्रेझेंट युअर डेटा इफेक्टिव्ह. त्याच्यामुळे ड्राफ्ट करताना मोस्टली पेन्सिल जे वापरतो आपण, तर पेन्सिल तुमची कशी असली पाहिजे हे पण डिफाईन असतं. तर व्यवस्थित टोक असला पाहिजे. का बरं, तुम्हाला प्रत्येक याचे एक एक पॉइंट तुम्हाला डिफाईन करायचं ग्राफवर. त्याच्यामुळे तुमची पेन्सिल जी आहे तर पेन्सिल प्रॉपर शेप्ड असलेले असले पाहिजे, म्हणजे त्याला प्रॉपर टोक असलं पाहिजे. नंतर किंवा तुम्ही लीडची पेन्सिल वापरणार असेल गुड, पण लीडच्या पेन्सिलने काय होतं, ग्राफ पेपर फाटून जातो. सो इट्स बेटर नॉर्मल पेन्सिल यूज करा, बट इट शुड बी शार्प प्रॉपर. म्हणजे याच्यामुळे काय होतं की तुम्हाला पॉइंट अलॉटमेंट प्रॉपर होतं त्या ठिकाणी, आणि तिथून तुम्हाला स्केल वापरूनच तुम्हाला लाईन ड्रॉ करायचे, हाताने ड्रॉ नाही करायचे. हाताने काय होतं, ग्राफ इकडे तिकडे जरी झाला, एक जरी इकडे पॉइंट गेला, देन द मोड और मेडियन विल बी डिफरंट. सो स्केल, पेन्सिल आणि काय म्हणतात त्याला, रबर, खोड रबर, सो इट इज नेसेसरी फॉर द ग्राफ. तर तुमचा ग्राफ प्रॉपर क्लीन आणि नीट तुम्ही ड्राफ्ट करू शकता. आणि द लास्ट वन इज स्केल शुड बी मेन्शन प्रॉपरली ॲट द राईट साइड ऑफ द कॉर्नर. कारण की स्केल जर तुम्ही दिलं नाही तर तुम्हाला समोरच्या व्यक्तीला कळणार नाही एक्झॅक्टली की कशावर काय दिलेलं आहे, एक्स ऍक्सिस म्हणजे काय आणि वाय ऍक्सिस म्हणजे काय. जो पर्सन ड्राफ्ट करतो आहे ग्राफ, ही नोज एव्हरीथिंग. कारण की आपण ड्राफ्ट करतो तर आपल्याला माहिती की आपण एक्स ऍक्सिस वर काय घेतलं आणि वाय वर काय घेतलंय. बट द पर्सन हु इज रीडिंग द ग्राफ, ही शुड हॅव सम आयडिया अबाउट द डेटा. मग त्याच्यामध्ये ती आयडिया कशावरनं मिळणार, तर स्केलवरनं. स्केल शुड बी मेन्शन प्रॉपरली. ठीक आहे, इथे आपला ग्राफचं लेक्चर संपलेलं आहे फ्रिक्वेन्सीचा. आता उद्यापासून काय करायचं आहे आपल्याला, उद्यापासून आपण सम्स घेणार आहे. प्रत्येक फ्रिक्वेन्सी म्हणजे आपण जे क्लास लिमिट्स, नंतर क्लास बाउंड्रीज, नंतर काय काय जे बघितलं आहे, वी विल सी एव्हरी पॉइंट इन युअर एक्झाम्पल, की एक्झाम मध्ये कशा प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात, काय आहेत, हे सगळं आपण बघणार आहे. ठीक आहे. ओके, एनीवन हॅज एनी क्वेरीज? What is it, Komal? Do you want to ask anything? Komal Gaikwad, she has raised her hand. मी केलाय रेज हँड. ओके, तू आता गेला का? पद्मश्री.
आता मॅम, आला तुझा. बोला. काय म्हणते हम्म. की म्हणजे काल तुम्ही जे टीच केलं ना त्यातलं मला थोडं एक्सप्लेन करा. कारण आहे ना मी काल लेक्चरलाच नव्हती. बरं, हो ना, एक मी मिनिट. नव्हती काल लेक्चर. मी